ناظرین آداب، آواز دی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے دو اہم مہمان، ایک انظر عقیل صاحب سیتا مڑھی سے جن کا تعلق ہے، اور دوسری صفیہ اختر سبحانی جن کا تعلق مونگیر سے ہے۔ ناظرین، اپنے ان دونوں مہمانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انظر عقیل صاحب اسلامک یونیورسٹی آف سلاتیکا کے اسکالر رہے ہیں، اور انہوں نے مدرسہ نصاب پر تفصیلی تجزیاتی مطالعہ کیا ہے۔ اور ہماری خاص مہمان صفیہ اختر سبحانی جن کا تعلق مونگیر سے ہے، انہوں نے پی ایم یووا مینٹور شپ اسکیم کے تحت داخلہ ان کو ملا اور انہوں نے کوالیفائی کیا اردو مضمون سے۔ انظر عقیل صاحب، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں خود اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اس سبجیکٹ میں جو حکومت ہند نے شروع کیا وہ کیا تھا؟ جس اسکیم کے تحت آپ انڈونیشیا گئے وہ کیا تھا، اور آپ نے اپنا موضوع کس طرح سے منتخب کیا اور اس پر کس طرح وہاں کام کیا، اور وہ کام ہمارے آج کے حالات سے کہاں تک مطابقت رکھتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گفتگو کا ایک موقع مجھے دیا گیا ہے۔ میں انظر عقیل، میرا سلیکشن 2021 میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک اسکیم پی ایم یووا مینٹورشپ اسکیم کے تحت میرا سلیکشن ہوا تھا، اور اس اسکیم کے تحت یہ تھا کہ اس اسکیم میں سلیکشن کا پروسیس یہ تھا کہ ہندوستانی دستور میں جو 22 لینگویجز ہیں، 22 زبانیں جو ہیں، اس زبانوں میں سے کسی بھی ایک زبان میں آپ کو اپنا مقالہ سینوپسس بھیجنا تھا این بی ٹی کو۔ اس مقالے اور سینوپسس کے بنیاد پہ اسکریننگ کے بعد سلیکشن ہوا تھا لوگوں کا، جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کا۔ مقالے کے اسکریننگ کے بعد پھر انٹرویو بھی ہوا۔ پھر اس انٹرویو کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اسکالرشپ متعین کی گئی تھی۔ اس اسکالرشپ اس پیریڈ کے 6 مہینے کی اسکالرشپ تھی۔ اس پیریڈ میں آپ کو جس موضوع پہ سلیکشن ہوا تھا اس پہ پوری ایک کتاب تیار کر کے این بی ٹی کو دینا تھا۔ تو ہم لوگوں نے وہ کر لیا، ہماری کتابیں بھی چھپ گئی ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا اسکیم تھا جس میں نوجوان قلمکار جو ہیں، جو بھرتے ہوئے نوجوان ہیں، جن کے اندر لکھنے کی تھوڑی بہت صلاحیت ہے، ان کی صلاحیت کو اور نکھارنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ اسٹیپس اٹھائے تھے۔ تو فی الحال میں یہ اسکیم مکمل ہو چکی ہے، اور فی الحال میں انڈونیشیا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور ابھی پریسیڈنٹ آف انڈیا سے ملاقات کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اسی اسکیم کے تحت۔ جی تو انظر عقیل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اسکیم ہے اس سے طلباء کا کیا فائدہ ہے، اور اس اسکیم کو یا اس کے موضوع کو پورا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد سماج میں وہ کس طرح کی سرگرمیاں کر سکتے ہیں، یا سماج کو ان سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ ذرا سا اس پہ تفصیل۔ دیکھیے سر، ہم لوگ سوسائٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اب جب کسی بچے سے پوچھیں گے کہ کیا بننا ہے، بچے کیا بننا ہے، تو وہ بتائے گا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سب بتاتے ہیں اس طرح۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے آتھر بننا ہے، رائٹر بننا ہے، کیونکہ رائٹر کی امیج یا تو اس طرح پیش کی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جس کے لیے کریز نہیں ہے لوگوں میں، بچوں میں۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسکیم نکالی کہ جو نئے رائٹرس ہیں، جن کے اندر لکھنے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے، ان کو باہر لایا جائے سسٹم سے۔ تو جو لوگ نئے ہیں، جن کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے، وہ شوق رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور اس سے یہ ہے کہ ان کو بھی ایک حوصلہ ملا کہ چلو جو لوگ جہاں ڈاکٹرز، انجینئرس بننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو جو نئی نسل ہے وہ آگے آ کر کے ایک رائٹر بنیں گے وہ۔ صفیہ اختر سبحانی صاحب، جی میرا اگلا سوال آپ سے ہے، اور آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح اس اسکیم کی طرف مائل ہوئیں، کس چیز نے آپ کو مائل کیا، اور آپ نے کتنی محنت کی، کیونکہ تقریباً 16,000 کے قریب پورے ہندوستان سے جی امیدوار اس میں شرکت کرتے ہیں۔
تو کس طرح سے آپ نے اس کو کوالیفائی کیا، اور اصل چیز یہ ہے کہ کس چیز نے کنونس کیا آپ کو کہ نہیں مجھے اس کو مجھے اس مقابلے کو جیتنا ہے؟ یہ ذرا سا روشنی ڈالیے اس پر۔ جی، پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں یہاں پہ بولنے کا موقع دینے کے لیے۔ شکریہ۔ جی، تو سب سے پہلی بات یہ جو ہمیں جانکاری ملی تھی اس اسکیم کے لیے، وہ آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی تھا NBT کے، اور پھر ٹویٹر وغیرہ پہ اس کے تھرو ہمیں جانکاری ملی۔ تو جیسے جب ہم کسی زبان سے جڑ جاتے ہیں، جیسے ہم پہلے سے اردو زبان سے جڑے ہوئے تھے، میں گریجویشن کر رہی تھی اردو لینگویج میں، تو ہمارے اندر وہ چیز ہوتی ہے، ہم کچھ لکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بار بار۔ تو میرا مطلب بچپن سے میری یہ وش تھی کہ مجھے ایک رائٹر بننا ہے، تو اس کے لیے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اسکیم آ گئی۔ مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا موقع ہوگا اپنے آپ کو مطلب شو کرنے کا۔ تو میں نے وہ جو اسکیم آئی اس کے بعد میں نے کوشش کی اس تھیم پہ لکھنے کی، اور ہم نے اس ڈیٹ کے اندر اس چیز کو اپنا سینopsis بھیجا۔ جی، ایک اور اسی سے جڑا ہوا میرا سوال آپ سے اور ہے، جی جی، وہ یہ کہ جیسا آپ نے بتایا شروع میں، جی، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نصاب جو ہے جی جی، عام طور پر ٹیکنیکل نصاب یا پروفیشنل نصاب کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ایک ایسے اس کو چنا جی، شعبے کو کہ اور ایک ایسے مقابلے میں آپ بیٹھیں کہ جس کا آگے کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کوئی مستقبل آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ ایک لٹریچر میں آپ ایک ادبی یا مصنفہ یا ادیبہ بنے کچھ ایسا، یا کسی کالج میں ڈائریکٹ آپ کا پروفیسر اس پر لٹریچر میں میں سمجھنا چاہتا ہوں لٹریچر میں آپ کا انتخاب ہو اور آپ اس کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنائیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز بینگ اے وومن یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں، پر اب فی الحال میں ماسٹرز کر رہی ہوں جامعہ میں۔ تو گریجویشن کرنے کے بعد ہمارے سامنے ہمارے پیرنٹس نے یہ آپشن رکھا تھا کہ تم BEd کر لو، لیکن بعض دفعہ آپ کی ڈریم اتنی اوپر ہوتی ہے کہ آپ کو اندر سے وائبس نہیں آتی۔ تو میری خواہش، اور بھی بہت سی عورتوں کی خواہش ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں، اور فی الحال میں نے نیٹ کوالیفائی کر لیا ہے اس دفعہ ہی۔ جی، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے ارادے جو ہمیں کامیاب کرتے ہیں، کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، ہم جا سکتے ہیں، اور میں اپنا فیوچر دیکھتی ہوں ادب میں۔ جی، انظر عقیل صاحب، آپ کافی دن وہاں رہے، بہرحال کس اس میں ضلع میں تھے آپ؟ وہاں کے کس حصے میں تھے؟ میں فی الحال انڈونیشیا میں، انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے جاوا آئی لینڈ، جی، میں اسی جاوا آئی لینڈ پہ ہوں، سینٹرل جاوا میں ہوں۔ وہاں کی ایک بہت مشہور جگہ ہے، سالاتی کا اس کا نام ہے، میں وہیں ہوں۔ اچھا، دیکھیے ہندوستان اور انڈونیشیا کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ نہ صرف تعلقات ہیں، نہ صرف وہ تعلقات خالص سطح پر ثقافتی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، نہ تجارتی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ایک بہت ہی بڑے کینوس پہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہت پہلے سے ہیں، جس میں خاص طور سے مذہبی پہلو بھی نظر آتا ہے، جی، ہے نا؟ اور یہی وجہ ہے ہندوستان اور انڈونیشیا کے، ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہمارے G20 کا کتنا بڑا پروگرام ہوا۔ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ نہضت العلماء وہاں کی بہت بڑی مذہبی تنظیم ہے، اور وہ تنظیم حکومت کو بھی اثر ڈالتی ہے، اور جو وہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو وہ مشورے دیتی ہے حکومت کو، وہ بھی اس کو ماننا ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کا کوئی ٹکراؤ ہے سیاسی طور پر، حکومتی سطح پر، یا مذہبی طور پر وہاں کے علماء کا؟ ایسا کہیں کچھ آپ نے دیکھا؟ انڈونیشیا بنیادی طور پہ بہت پیسفل ملک ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں بنیادی طور پہ بڑے شریف ہیں، بائی نیچر وہ لوگ بڑے شریف ہیں، اور انڈونیشیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک مانا جاتا ہے، اور ہے بھی۔ وہاں دو تنظیمیں، ایک نہضت العلماء ہے اور دوسری ہے محمدیہ، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی تنظیم ہوتی ہے اس کا کنیکشن لوگوں سے، عوام سے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں تنظیم جو ہے ان کا کنیکشن عوام سے ہے، اور ان کے اثرات کہیں نہ کہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں کے لوگوں کی نہضت العلماء سے بھی جڑے ہوئے ہیں لوگ، اور محمدیہ جو آرگنائزیشن اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ان دونوں
ऑर्गेनाइजेशन का हुकूमत पे इसके असरात भी नज़र आते हैं, क्योंकि अवाम उस फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी बात या अपने अवाम की बात को आगे फॉरवर्ड करती है। तो ये है कि एक तरह से मीडिएटर का काम वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है इंडोनेशिया में, कि जो भी मसाइल हैं अवाम के उसको गवर्नमेंट के सामने वो ऑर्गेनाइजेशन रखती है, नहतुल उलमा और मोहम्मदिया, फिर गवर्नमेंट उस पर गौर व फिक्र के बाद उस मसाइल को हल करती है। कहीं पर अगर कोई मसले से इत्तेफाक नहीं करते हुकूमत के नुमाइंदे, तो क्या कोई मसला पैदा होता है, उसको हल करने का क्या तरीक़ा है उनके नज़दीक? देखिए, ज़्यादातर जो मसाइल होते हैं वो रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं, जो बिल्कुल जेन्यून होते हैं। वैसा भी नहीं है कि गैर कानूनी बातों को लेकर के लोग आगे बढ़े और उसके लिए गवर्नमेंट से ज़िद करे या फिर अपनी बात मनवाए, ऐसा नहीं होता है। होता है, मैंने देखा ही नहीं है, अगर होता भी होगा तो मैंने नहीं देखा है। तो जो भी मसाइल अवाम से मुताल्लिक़ है, जो जेन्यून मसाइल हैं, उस पर बात होती है, फिर उसको हल भी किया जाता है। और टकराव की सूरत में ये है कि वहाँ ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं होते हैं, और ज़्यादातर ये है कि बातें मान ली जाती है, नहज़तुल उलमा की बातें मान ली जाती है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की बात मानी जाती है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इंडोनेशिया की आवाम पे एक अच्छा खासा असर रखती है। जी, इससे जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है जिसकी तफसील मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इंडोनेशिया के अवाम से मुताल्लिक़। जी, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और आप इतने दिन तक वहाँ रहे हैं, रामायण को इंडोनेशिया के लोग बहुत इज़्ज़त और एहतराम से देखते हैं। बिल्कुल। और रामलीला शो भी वहाँ होते रहते हैं, बिल्कुल, है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि सबसे बड़ी आबादी जो तकरीबन 90% आबादी मुसलमानों की है वहाँ, बाकी दूसरी कौमें हैं, तो उन पर क्या तासुर बनता है इन लोगों का इंडोनेशिया में रामायण का और ख़ास तौर से उसका? जी, इंडोनेशिया की जो आवाम है उनका ये कहना है कि ठीक है, मज़हब और जो कल्चर है ये दोनों अलग अलग चीज़ें मानते हैं। वो कहते हैं कि जब मज़हब की बात आएगी तो हम फुल्ली तरीके से मज़हब को फॉलो करते हैं, लेकिन एक तरफ हमारा कल्चर भी है, तो वो कल्चर को मज़हब से अलग अलग करके देखते हैं। इसीलिए वो रामलीला, राम शो वगैरह भी करते हैं, और अक्सर उनके जो मॉल वगैरह होते हैं या पार्क वगैरह होते हैं, उनके नाम भी रामायणा करके होते हैं, कृष्णा होते हैं, देवा होते हैं, इस तरह करके। और लोगों के आवाम के जो पब्लिक है उसके नाम भी रामायणा, देवा, कृष्णा करके होते हैं। तो उनका ये कहना है कि ठीक है, हमारा जो अक़ीदा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे कल्चर्स हैं वो एक अलग चीज़ है, और हमारे जो आबाओ अजदाद थे कहीं ना कहीं जो कल्चर दे करके गए हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये है कि वो हमारे अक़ीदा का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कि हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसलिए हम अपने कल्चर को भी मानेंगे और जो हमारा मज़हब है उसको भी मानेंगे। जी, एक सवाल और मैं आपसे ज़रा सा करना चाहता था कि ये जो यहाँ पर बहुत आपने देखा होगा G20 के मौके पर, आपने भी खबरें सुनी होंगी। जी जी जी, एक बहुत यानी G20 के ज़ाहिर कायद थे वो लोग उस वक्त, उसके बाद अब 2022 में हिंदुस्तान था, उसके बाद फिर अब दूसरा मुल्क है, उससे पहले वो थे। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर उन्हें जो इज़्ज़त और एहतराम मिला, ख़ास तौर से नहज़तुल उलमा के लोगों को, वो उसका तासुर इंडोनेशिया में क्या था? इंडोनेशिया ये है कि इंडोनेशिया में यहाँ के जो प्रोग्राम्स हुए, वहाँ के जो उलमा आए, डिस्कशन हुआ, एक बात हुई कि हाँ, अजीत डोभाल जी से भी बात हुई कि वहाँ की जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है और इंडिया का जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, इस पे काम की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में भी रहती है और इंडोनेशिया में भी। इंडोनेशिया अगर पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है मुस्लिम कंट्री के आबादी के एतबार से, तो इंडिया दूसरे नंबर पे है। तो उनका ये कहना था उस मीटिंग में कि हम इस सिस्टम को बड़ी करीब से देखेंगे और इस पे काम करवाएंगे। तो इनसे भी वो लोग बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनके एजुकेशन सिस्टम पे सोच रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, और उनके यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उनको भी इन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा सिस्टम है और हम उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे भी वो लोग बहुत खुश हैं कि हाँ, हमें अच्छी तरह रिस्पेक्ट दी गई वहाँ और लोगों ने हमें बुलाया। जी सफ़िया, आप ये बताइए, आप बीइंग लेडी, बीइंग वीमेन स्टूडेंट, आप उस पर काम कर रही हैं जी। तो ये जो मतलब ख़ुद आपका अपना मैसेज, आपने भी मेहनत करके क्वालिफाई किया उसको, मुस्लिम माहौल, मुस्लिम आबादी या मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, ख़ास तौर से लड़कियों को, आपका क्या मैसेज है? सर, मेरा सबसे पहला मैसेज ये है कि
कंपटीशन सबके लिए बराबर है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या जो भी हो, हम जिस भी मज़हब को मानने वाले हों, तो कंपटीशन किसी के लिए मैटर नहीं करता है कि आप किस मज़हब से आते हैं। तो जब कंपटीशन है तो सारी चीज़ें मेहनत पे जाती हैं। तो ये मेरा बहुत ही मतलब मेरे तासुरात इस स्कीम को लेके बहुत अच्छे हैं कि अगर हम इस टाइप की चीज़ें अपने अंदर रखते हैं तो हम कम्पीट कर सकते हैं। सिर्फ इरादे होने चाहिए हमारे, क्योंकि कंपटीशन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती है, वो सबको मौक़े देती है। और हम उर्दू ज़बान में भी हम 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ, हम और चारों ज़ाहिर है हम चारों उर्दू मतलब मुस्लिम हैं। क्या आप क्या महसूस करती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जी जो यूनिवर्सिटी के हुक्काम की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जो बेदारी का नज़्म है, क्योंकि देखिए तालिब इल्म भी तो पढ़ते ही हैं जी। और उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जी। तो आप क्या समझती हैं कि क्या उनकी बेदारी में कुछ कमी है जो असातिज़ा आज यूनिवर्सिटीज़ से वाबस्ता हैं या कॉलेजेस से वाबस्ता है, या पूरी नॉलेज उनको अपने करियर को, उनको अपने किरदार को आगे बढ़ाने के लिए जो होना चाहिए वो कहाँ तक उसकी तकमील करता है और कहाँ तक नहीं करता उनकी बेदारी में? जी, तो ये बहुत अहम सवाल है। तो ओवरऑल अगर हम डिजिटल इंडिया को जहन में रखते हुए देखें तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, तो शायद मतलब उसका वे अब तक, मैं क्लासिकल तो नहीं कहूँगी पर थोड़ा अलग है। वो इस टाइप से हम नहीं जुड़ पाए हैं, ख़ास करके उर्दू वाले। हम उस हिसाब से नहीं सोचते हैं जिस हिसाब से इस मॉडर्न इंडिया में या डिजिटल इंडिया में हमें सोचना चाहिए। तो हम खुद पीछे हैं इसमें, हम खुद ज़िम्मेदार भी हैं और हम इंडिविजुअली भी ज़िम्मेदार हैं। आप क्या तवक्को रखती हैं, कुछ मशवरा है कोई, इसके लिए क्या करना चाहिए? नए पैटर्न को देखना चाहिए, समझना चाहिए और इम्प्रूवमेंट की कोशिश करनी चाहिए। अंदर साहब, आप सफ़िया की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? इनका कहना भी अपनी जगह बहुत हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं तो हमें ज़माने के एतबार से ख़ुद को बदलना भी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम पुराने ज़माने में जाएं, बैलगाड़ी से सफ़र करें, घोड़े गाड़ी पे सफ़र करें या ऊँट से सफ़र करें, तो आज जो लोग जहाज़ से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं वो तो मुझसे पहले पहुंच जाएंगे, हम तो रेस में पीछे रह जाएंगे। तो हमें भी चाहिए कि जो ज़माने की ज़रूरियात हैं उससे हम वाकिफ़ हों और उसके साथ में कंधा से कंधा मिला के चले, ताकि हमारा दीन भी संभरे, दुनिया भी संभरे और साथ में दोनों चलता रहे। जी, गोया तलबा और असातिज़ा दोनों का बराबर का रोल है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर हम चाहें कि सिर्फ तलबा ही सब कुछ करे तो ये मुमकिन नहीं है, अगर ये चाहें कि सिर्फ असातिज़ा ही सब कुछ करे तो ये भी मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, तो हमारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप हमारे खुसूसी मेहमान जो अभी तलबा हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं और हिंदुस्तान की एक बड़ी स्कीम में उन्होंने हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।